إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Jadi pakai ilmu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Min niyatil ridha'illah wa li husuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum wa hawaiji sahibil bait min hawaijid dini wa dunya wal akhirah wa li hutuhi qulubina wa qulubikum ولفتوح قلوب جميع أولادنا وذرياتنا وأزواجنا بناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعاتنا فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما له بسلفنا الصالحون أجرهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا الشيخ بالحسن علي الشاذلي رضي الله عنه. إلى حضرة جميع أولياء الدسة جميع أولياء الله في هذه الولاية ما حوله جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصين حضرة بقيج علي جدي بقيج عبد الحميد بقيج عيسى بن حج أمين بقيج عبد الكريم بقيج دحلة بقيج محر الصلي بقيج جوهري بقيج صولة بقيج محمد معصوم جوهري بقيج عمد إدريس بقيج من يحيى المخلص بقيج عبد العزيز منصور بقيج محمد بقيج أحمد حبيب الله زين بقيج محمد عبد الباسط البلدي بقيج محمد معروف زين الدين بقيج نووي بقيج عبد الكريم جميل مشي مع حضر البيوت. إلى حضرة رمجيج محمد أرواني أمين رمجيج شاروني أحمد بن إسماعيل رمجيج عبد السلام رمجيج محمد معصوم رمجيج أحمد بشير رمجيج رادن أسلوي Syekh Ahmad bin makin kajian ila hadrati Syekh Rasulullah Sunan Kudus wa ila hadrati jami masyayikhina fi muassasa madalil huda wal arwaniyah ila hadrati jami mu'allif al-kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati Syekh Abdul Rahman bin Ahmad ad-Dibai ila hadrati Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim Nasr Sayyidina Imam Muhammad bin Syafi'i وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذرياتهم مشايخهم ومن انتسب إليهم قدس الله سرهم ونور ضرائقهم ويعلي درجاتهم وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم وشفاعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بر وبحر وبلاد وجبالها وأوديتها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا أخوالنا خالاتنا أعمامنا عماتنا ولذوي الحقوق الواجبات علينا خصوصا خاصة إلى حضرة المرحوم والمغفور سعيد بن سليمان، إلى حضرة المرحومة أسماء بنت حاجي نور إدريس، إلى حضرة المرحوم محمد يوسف بن وهاب، إلى حضرة المرحومة سريانة بنت أبو بكر، المرحوم محمد بن سعيد، المرحوم بسري بن سعيد، المرحوم صالح بن عبدul, إلى حضرة المرحومة خليفة بنت سعيد وجميع أهل قبور صاحب البيت, terkhusus untuk almarhumah Surya binti Usman, warga perumahan Balai Pam yang jam 1 kurang lebih telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semua ahli kubur kita, terkhusus yang nama-namanya kami sebut dalam tawasul ini, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Semoga diterima semua amal solehnya, ditutupi aib-aib dan kekurangannya, diangkat derajatnya di sisi Allah. Allah lapang luaskan alam kuburnya, Allah jadikan alam kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga. Allah jaga, Allah selamatkan dari semua fitnah dan siksa kubur. Allah tidak menjadikan alam kuburnya jurang dari jurang-jurang neraka. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi ushahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'ani s-sahabah, Ya Rabbi warḍa 'ani s-sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, Ya Rabbi warham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi
ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي تغشنا بنوري يا ربي حفظا لك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي ربي واسكننا جنانا يا ربي أجرنا من عذابي يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي خذنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسلم كل مسلم يا ربي وفي كل مذنب يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم
وبارك مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لما رشد عندنا إلا أنت ربنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من كثرة الذنوب فاغفر يا منعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك يا منعم أنعمنا الدارين بنعمتك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سلامنا من ضللا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطرق بإذن رب الخلق وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في التمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام أشرق البدر علينا فالتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام
محمد يا عروس خفقائني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي السلام من وجهك يا ساري كريما والديني من وجهك يا ساري كريما والديني حبك صافي وردنا يوم النشور حبك صافي وردنا يوم النشور يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام مرحبا ما رأينا عيسى حنت مرحبا بالسورة إنا إليك مرحبا والغمامت لك ظلت مرحبا والملا صلى عليك وأتاك يعود يبكي راجعا بين يديك استجارت يا حبيبي عندما شد المحامي وأتنا دور الرحيل
جئتهم والدم سائل قلت ابني يا دليل يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك أبلغ لي رسائي وأشعر الشوق الجزيل نحواتك المنازل بالعشية والبدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشد المحامي عندنا دون الوحيد يا رسول الله ينتظر والدم سائي كنت كبري دليل سيد عبد قد تملى وانجل عنه الحزين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة آل محمد يا الله فيك يا بدر تجلى يا الله فلك الوصف الحسين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة آل محمد يا الله ليس أزكى منك أسنى يا الله قلت يا جد الحسين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة النبي محمد يا الله وعليك الله صلى يا الله دائما طول الدهور يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة النبي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa la quwwata illa billah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan Sahibil Bait, beliau Bapak Haji Salamun Manggar sekeluarga. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah, Perumahan Balai Ditpam Sukajadi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah setia Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan ridho, rahmat dan ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan penjagaannya kepada kita, menyelamatkan, memuliakan dan membahagiakan dunia sampai akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang kembali di waktu duha yang mulia ini memampukan kita menjaga keistiqomahan kita, hadir dan duduk di majelis mulia, majelis dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis ilmu, juga majelis doa. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau, junjungan alam, sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan doa Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Harapan kita semua dengan segala kekurangan kita, semoga Rasulullah berkenan mengakui kita sebagai umatnya, dan kelak di hari kiamat benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Kajian rutin kita kitab Bustanul Arifin pagi hari ini memasuki bab yang ke-31. Benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Al-babul hadi wa thalasun, bab yang ke-31, fi husnil mu'asyarah wa ma'rifatil hukuk, menjelaskan tentang etika dalam mu'asyarah, bermasyarakat, berinteraksi sosial, dan juga tentang hak-hak orang lain, hak-hak manusia yang wajib kita jaga. Ini Islam ya. Jadi kalau ada orang yang memahami Islam, agama yang hanya mendoktrin umatnya agar punya hubungan baik dengan Tuhannya saja, itu orang nggak paham Islam. Islam itu agama yang mengajarkan pada umatnya kecuali selalu menjaga hubungan baiknya, harmonisasinya dengan Allah secara vertikal, juga mengajarkan agar umatnya selalu menjaga harmonisasinya dengan sesama manusia.
bahkan dengan sesama makhluk ciptaannya Allah meskipun bukan manusia secara horizontal. Nabi menyatakan dalam hadisnya bahwa sungguh beliau diutus bukan hanya untuk mengenalkan umat manusia akan Tuhannya, bukan hanya untuk mengajarkan agar manusia benar-benar mentauhidkan Allah, tapi Nabi nyata-nyata mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk dandani, memperbaiki moral, akhlak manusia yang saat itu sudah sangat rusak. Nabi dalam kesempatan lain pun mengatakan kepada para sahabat, ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takwalah kamu pada Allah dimanapun kamu berada. Jangan takwanya itu kalau banyak orang. Kalau sendirian nggak takwa. Kalau banyak orang bisa menjaga maksiat. Kalau sendirian dia tak bisa menjaga maksiat. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu selesai melakukan keburukan, segera ikuti dengan kebaikan. Kebaikan yang kamu lakukan setelah kamu melakukan keburukan, sungguh itu akan melebur dosa keburukanmu. Makanya kalau habis gunjing orang, langsung istighfar. Bahkan sangat dianjurkan bukan hanya istighfar, sedekah. Sedekah, ya. Sedekah tolak bala, sedekah pengampun dosa, sedekah juga bisa menjadi wasilah kabul hajat. Sedekah, ajak makan kawannya. Ada seorang tokoh habis makan seafood, pulang stroke. Kebanyakan seafood yang dimakan. Komentarnya, karena terkenal dia bakhil, coba kalau dia ngajak kawan, gak akan stroke itu makan seafood. Ya, kalau kita habis melakukan keburukan, segera susul dengan kebaikan. Entah dengan istighfar. Bahkan dalam satu riwayat Nabi katakan, tak akan dicatat melakukan keburukan ketika sebelum 3 jam setelah melakukan keburukan, dia beristighfar kepada Allah. Malaikat atid itu kalau mau mencatat si fulan melakukan keburukan, itu harus izin dulu pada raqib. Si fulan melakukan keburukan ini, wahai raqib, boleh saya catat? Raqib mengatakan, oh jangan dulu, kasih kesempatan 3 jam. Kasih kesempatan 3 jam. Kalau dalam 3 jam kok dia nggak taubat, dia nggak istighfar, baru catat. Tapi kalau raqib mencatat seseorang melakukan kebaikan, tak perlu konfirmasi pada hati. Ini syariat yang sangat murah, khusus untuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang tidak berlaku untuk umat-umat sebelumnya. Kita harus bersyukur ditakdir oleh Allah menjadi umatnya Nabi. Dan yang ketiga, pesan Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nas, berakhlaklah kamu pada manusia. Coba direnungkan redaksi kalimat yang dipilih Nabi. Bukan wa khaliqil muslimin, bukan wa khaliqil mu'minin, tapi wa khaliqin nas,
Artinya dengan siapapun, meskipun mereka bukan muslim, meskipun mereka bukan mukmin, selama mereka tidak terang-terangan memusuhi kita, memerangi kita, Nabi ajarannya wahalikin nas, berakhlaklah kepada mereka bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ini ajaran Islam, Bapak Ibu ya. Jadi sangat salah kalau orang memahami Islam itu hanya ngajarin umatnya sholat, ngajarin umatnya puasa. Islam juga ngajarin umatnya untuk selalu punya hubungan baik dengan siapapun. Sampai Allah dalam satu ayat itu mengatakan tidak akan orang itu mulia dan tidak akan orang itu kaya, dicukupi kebutuhannya, kecuali ketika dia benar-benar bisa menjaga hubungan baiknya dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Zuribat alaihimud dillatu wa fi ayatin ukhra wal maskanatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia itu akan berada dalam kehinaan, gak akan mulia. Juga akan berada dalam kemiskinan, kekurangan, gak akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Kecuali aina masukipu, dimanapun, mau di kampung, mau di Batam, mau hijrah kemanapun, tidak akan mulia, tidak akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah, kecuali dia baik dengan Allah lewat ibadah mahdhahnya. Adik, sinilah. Belum saatnya kamu. Belum saatnya. Dan juga bisa menjaga hubungan baiknya dengan manusia. Mungkin dulu saya kecil juga seperti itu. Nah, ini untuk muqaddimah ya. Yang kesimpulannya Islam itu yang diajarkan baik dengan Allah, juga dengan sesama manusia. Ahli sholat, ahli puasa, ahli ngaji, tapi dengan sesama manusia nggak baik, hina. Sebaliknya dermawan, baik dengan siapapun, suka menolong, tapi nggak sholat, hina. Jadi keduanya harus dijaga. Paham ya? Islam. Jadi kalau ada yang memahami, pokoknya di luar Islam musuh kita, halal darahnya, dibom halal, itu ngajinya nggak benar, salah guru. Nggak pernah Nabi satu riwayat pun mengajarkan untuk memusuhi manusia meskipun bukan sesama muslim. Qala al-Faqih rahimahullah, beliau al-Imam Abu Layth as-Samarqandi menasihati kita, yang bagi lirrajul ayyakuna qawlu linnas layyinan. Seseorang itu hendaknya ketika bicara pada siapapun layyinan, yang lembut. Ojo senengane nyengkelet, tegas, sehingga banyak yang tersakiti lewat lisan kita. Jangan. Ya memang kayak aku begini kok. Ya kalau yang paham, kalau yang nggak kenal. Kayak dulu pernah saya cerita ya. Awal di Batam ngajar di Nurul Jadid, SMP Nurul Jadid. Saya pernah jadi guru di sana. Itu saya ingatkan murid saya baik-baik. Jawabannya itu langsung sampai rumah itu kaget sekaget-kagetnya. Wah, apalah Bapak ini? Saya masih ingat. Itu kalau di Jawa sudah ditempeleng gitu. Cuma mungkin dia memang dialeknya seperti itu. Bahkan mungkin dengan orang tua kandungnya juga seperti itu. Ya, akhirnya kita maklumi. Tapi awal kaget.
disentak, dibentak murid itu kaget. Tapi ternyata saya perhatikan setiap orang ngobrol dengan kawannya, apalagi yang satu komunitas, satu suku, memang seperti itu bicara. Insya Allah. Lain ladang, lain ilalang. Lain lubuk, lain ikannya. Masih ingat ya? Lain ladang, lain ilalang, lain lubuk. Apa maksudnya? Jadi kita harus memaklumi bahwa tidak semua orang sama dengan kita. Ngomong lesannya yang lembut, layyinan, yang santun. Wajuhu mustabsyiron mumbasiton, wajahnya yang ajer peraupane, murah senyum, jangan jetatut. Tahu jetatut? Apa itu? Hah? Mencucu, jumlah siapapun mencucu, nggak ada senyumnya belas. Ya Allah. Ya, apalagi sampai tegur sapa. Wajahnya itu loh, nggak ada murah senyumnya. Ya, mumbasiton, wajahnya yang gembira dan juga ceria, murah senyum. Kalau bahasa para guru kami memberikan makna kang ajir praupane. Ajir praupane itu menyenangkan itu. Kanjeng Nabi itu siapapun yang mandang wajahnya selalu gembira. Karena Kanjeng Nabi itu selalu tersenyum wajahnya. Makanya di antara khususnya Nabi itu tidak pernah angop. Tahu, angop. Menguap. Gak pernah. Karena apa? Orang secantik apapun, setampan apapun, kalau angop jadi jelek. Kalau nggak percaya nanti pas angop bercermin terus dipoto. La ilaha illallah, kok jelek begini saya ya. Ya Nabi itu nggak pernah menguap. Nabi itu nggak pernah diencloi laler. Apa diencloi laler? Dihinggapi lalat. Karena selalu baunya wangi. Masya Allah, Nabi. Ya. Nah kita umatnya diperintahkan niru Nabi. Wajahnya selalu tersenyum. Ajir peraupan. Jangan mencucu. Sampai disapa, kemana kak? Nggak mau jawab, wajahnya pun wajah yang nggak menyenangkan. Muslim tidak seperti itu. Apalagi lisan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wayadi. Muslim yang sejati itu, Bu, Pak, perhatikan. Kata Nabi, al-muslim, muslim yang sejati itu man, orang, salimal muslimuna min lisanihi wayadihi. Yang semua saudara muslimnya selamat dari lesannya, juga dari tangannya. Lesannya nggak suka nyakitin orang, tangannya nggak suka gratil, melakukan kezaliman. Itu muslim yang sejati. Ahli ibadah, ngaji kemana-mana, tapi lesannya nggak baik, maka kemuslimannya perlu dipertanyakan. Itu Islam ya. Yang selama ini memahami Islam pokoknya ngajarin kita sholat, segera sadar Islam bukan hanya ngajarin kita melakukan ibadah mahdhah, ibadah ritual dan spiritual saja, tapi Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan ibadah gak nyambung, ritual, spiritual, dan sosial. Ya Allah, karek terus tangan ora iso. Ritual, sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Spiritual, cenderung ke hati. Gak cukup sholat tapi hatinya busuk, hatinya jahat, meskipun dohirnya cantik. Ummu Jamil sampai dikasih julukan
ibunya wanita-wanita yang cantik, saking cantiknya, tapi hatinya jahatnya, naudzubillah. Itulah istrinya Abu Lahab. Abu Lahab itu cantik, saking cantiknya sampai dikasih jilbab Ummu Jamil, tapi hatinya jahat. Masya Allah. Kira-kira ada tidak ya yang hadir seperti ini? Cantik tapi hatinya jahat. Ummu Jamil, ya. Ibadah apa? Ritual, spiritual dan sosial. Sudah dikasih bocoran tinggal sial saja kok nggak mau ngerasa. Kalau bahasa syariatnya mahdoh dan ghairu mahdoh. Mahdoh ada dua, dohir itu ritual, batin, hati, ridho, sabar, ikhlas, tawakal, itu namanya spiritual. Paham ya? Dan ibadah sosial, bukan sosial, bukan ya, sosial. Ibadah menjaga hubungan dengan sesama manusia. Lesannya dijaga, senyumnya selalu ditebarkan, ya. Tapi bukan apa? Politikus itu tebar pesona. Saya pernah di Japri jamaah loh. Ayo hadir apa enggak ini ya? Gara-gara saya ngirim foto yang agak terlihat ganteng gitu. Ustadz ini tebar pesona terus. Ustadz itu kan juga manusia, yang lainnya demikian kok nggak kalian kritik gitu, padahal nggak ada nih ke sana. Ada ya, guyon. Ma'al barri wal fajir, Islam mengajarkan jaga lisan, selalu tersenyum, bukan hanya kepada orang-orang yang baik saja, bukan hanya kepada sahabat-sahabat surganya saja, bukan. Ma'al barri, kepada orang yang baik tetap jaga lisan, senyum. Wal fajir, kepada ahli maksiat pun juga harus begitu. Jangan karena ahli maksiat lalu kita jauhi, kita kucilkan, jumpa kita nggak mau senyum apalagi tegur sapa. Islam nggak ngajarin seperti itu. Ma'al barri wal fajir, tetap tebarkan senyummu pada siapapun meskipun dia ahli maksiat. Jangan tebang pilih. Ada orang yang dalam berkawan itu nggak mau dengan semua orang. Yuk kita jalan sama siapa saja, ini nggak level itu. Ada yang seperti itu ya? Di sana-sana. Di sini semuanya enggak. Baik-baik semua. Amin Allahumma. Jangan. Kita nggak tahu nasib kita itu apakah selalu jaya, selalu pegang uang. Kita nggak tahu. Dalam hitungan detik Allah bisa merubah nasib kita yang tadinya kaya sehingga sombong, selalu entah disengaja atau tidak, nggak mau nggak level kalau ngopi sama dia. Bisa jadi nanti dirubah keadaanmu yang kamu anggap rendah, yang kamu anggap hina, itu jadi mulia dan kamu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Islam. Ya, jangan maunya berkawan hanya sahabat-sahabat surganya saja. Ada kawannya yang masih berkubang dalam maksiat, entah mohon maaf dia masih kerjanya kerja yang haram, kita jauhi, kita nggak mau senyum. Islam nggak ngajarin seperti itu. Benci pada kemaksiatannya, tapi bukan benci pada manusianya. Paham ya? Karena bisa jadi nanti dirubah, kamu yang sedang benci kepada orang yang ahli dosa, apalagi kamu suka membicarakan keburukannya kemana-mana. Ada hadis Nabi, orang yang seperti itu tidak akan mati-mati sebelum dia juga melakukan keburukan orang yang dia benci itu. Ojo seneng moyo, mengko melok. Orang Jawa belum tentu paham ini. Ojo seneng moyo, jangan suka
menganggap hina orang lain, apalagi moyok, mencela, membicarakan si fulan itu aku tahu loh kerjaannya haram, tiap malam begini begitu, begini begitu. Ini moyok namanya. Mengko melok. Sebab ada hadis Nabi, orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, apalagi sampai memviralkan, maka tidak akan mati-mati orang itu sebelum dia pun melakukan keburukan. Sebagaimana orang yang dia cela, dia bicarakan keburukannya. Na'udzubillahimin. Jadi nggak perlu ada merasa aku lebih baik. Karena aku ahli ngaji, aku ahli jamaah, aku ahli sedekah. Biasa-biasa, muliakan semuanya. Orang baik, orang buruk, tetap kita harus tebar senyum, murah senyum, menjaga lisan. Jangan sebab dia orang buruk lalu kita bicara padanya dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Pilih diksi kalimat yang membuat orang itu tidak tersakiti, tapi terhibur. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Wasunniyi wal mubtadi, bahkan kita pun diperintahkan untuk selalu tersenyum, menjaga lisan pada orang yang ahlu sunnah atau orang yang ahli bid'ah. Meskipun ahli bid'ah, kita tetap diperintahkan senyum. Min ghairi mudahana, tapi dengan catatan kita nggak boleh senyum kita dalam rangka mudahana. Mudahana itu cari muka. Mudahana itu menjilat. Naudzubillah. Orang yang suka mudahana itu sangat dimurkai Allah dan Rasulnya. Yang dikawanin, mohon maaf, orang-orang tertentu yang kaya, yang pejabat. Dalam hatinya ada keinginan mendapatkan kebaikan darinya. Ini namanya mudahana. Cari muka. Muka nggak hilang kok dicari. Penjilat. Naudzubillahimin. Jadi tetap kita senyum kepada ahli bid'ah, tapi nggak ada niat kita ingin menjilat padanya, ingin cari muka padanya. Wa min ghairi ayyatakallama ma'u, dan juga dengan catatan jangan kita itu bicaranya seolah-olah kita menyetujui perilakunya. Dengan mungkin ucapan, kamu ini memang luar biasa, yang kamu lakukan itu semuanya benar. Enggak boleh itu. Jadi tetap kita berkawan, tetap kita ngomongnya baik, tetap kita senyum padanya. Tapi satu, kita nggak boleh cari muka di depannya. Dua, kita nggak boleh mengucapkan sesuatu yang membenarkan perilaku buruknya. Nggak boleh. Itu kemungkaran, kita wajib merubahnya. Minimal hati kita harus ingkar. Orang yang hatinya ridho pada kemungkaran, meskipun dia nggak ikut melakukan kemungkaran itu, dia hanya kumpul, maka dosanya sama dengan orang yang melakukan kemungkaran. Bahkan dalam An-Naswaihud Diniyah, materi kajian Kamis yang lalu, meskipun kemungkaran itu adanya dari tempat dia dan tempat kemungkaran sangat jauh, bainal masyriq wal maghrib. Dulu di Surabaya ada Gang Doli namanya. Gang Doli. Orang Jawa Timur paham Gang Doli ya. Kenapa Budi Gang Doli? Betul usah disebut. Nggak tahu orang luar Jawa paham nggak? Apa Gang Doli? Nah, lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara. Puluhan tahun. Dan mampu dibubarkan, dihentikan oleh seorang perempuan hebat, Gubernur Surabaya perempuan, namanya Bu Risma. Sebelumnya nggak ada yang mampu karena begitu kuat backingannya, terbesar se-Asia Tenggara. Ada orang ngomongin Gang Doli kok hati kita nggak ingkar, malah tanya kapan kita jalan-jalan ke sana. Itu kita dosanya sama dengan mereka yang melakukan keburukan di sana.
di Singapura ada tempat judi terbesar. Kita harus ingkar. Gak boleh ridho. Meskipun kita nggak pernah ke sana. Kok sampai ridho, apalagi ketika mendengar cerita, kapan kita ke sana ya? Pengen lihat-lihat kita. Itu ridho. Kita berdosa. Wa alaihil ism, baginya orang yang ridho pada kemungkaran meskipun itu jaraknya jauh dari tempatnya, dia juga berdosa sebagaimana kemungkaran yang dikerjakan di tempat itu. Naudzubillahi min. Jadi jangan sampai kita berkumpul dengan orang-orang yang berperilaku buruk, lalu kita mengucapkan sesuatu yang mendukungnya. Itu nggak boleh, membenarkan perilakunya. Tapi kita tetap diajarin sama agama kita. Ajarannya apa? Tetap senyum, tetap ngomong yang baik, jangan sakiti dengan lisannya. Dan jangan sok paling suci. Mungkin saat ini kamu agak-agak suci lah, agak-agak suci, boleh. Tapi kita nggak tahu sampai kapan kita bisa menjaga agak-agak suci kita itu kapan. Hah? Ada yang jamin, saya akan istiqomah ngaji, baik dengan siapapun, sampai mati. Ucapkan boleh sebagai harapan yang kuat untuk kemuliaan, tapi nggak ada. Makanya kita nggak boleh sekarang apain, jangan berkawan dengan orang itu, nggak pernah sholat itu. Memang kalau dia nggak sholat kamu ikut berdosa gitu. Memang kalau dia sholat harus laporan, lapor izin saya sudah sholat gitu. Umi sukanya begitu, makanya terkadang tadi malam saya tahajud jamin, karena terkadang tuh ditanya harus laporan. Li'anna Allah Ta'ala qala li Musa wa Harun. Ini Islam. Renungkan Fir'aun. Di zaman Fir'aun, juru dakwahnya Nabi dan Rasulnya 2 orang. Kakak beradik. Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Harun itu abang atau adiknya? Abang atau adiknya? Halo? Nabi Harun itu loh. Adiknya Nabi Musa apa abangnya? Adik. Padahal mungkin sudah 10 kali saya bacakan riwayatnya di majelis ini. Bahwa Nabi Harun itu abangnya Nabi Musa. Saking cerdasnya kita. Inilah mengapa ngaji harus diulang-ulang ya. Sudah diulang-ulang saja lupa. Li'anna Allah Ta'ala qala li Musa wa Harun. Allah itu ketika Nabi Musa dan Nabi Harun mau mendatangi Fir'aun untuk diajak debat ilmiah masalah ketuhanan, Allah berpesan kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yahsha. Musa, Harun, kamu nanti kalau sudah jumpa Fir'aun, kamu bicara padanya dengan bahasa yang santun ya, yang halus. Siapa tahu dengan bahasa santunmu dia takut, akhirnya dia ingat bahwa dia salah, lalu sadar. Dakwah kepada Fir'aun. Fir'aun ini jelas bukan orang Islam. Jelas bukan orang yang beriman. Bahkan jelas dia mengaku Tuhan. Itu saja Allah berpesan, fakula. Hei Musa, Harun, kamu nanti kalau sudah jumpa Fir'aun, fakula lahu qawlan layyina. Jangan sampai omonganmu kasar ya. Jangan sampai omonganmu kotor. Tetap dengan omongan yang santun, yang lembut. Dakwah pada Fir'aun. Wa anta lasta bi'afdhali Musa wa Harun. Sementara kita ini yang suka dakwah tidak lebih mulia dan lebih utama daripada Nabi Musa dan Harun.
wal fajir, orang-orang yang buruk, yang masih ahli maksiat, yang menjadi objek dakwah kalian tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Nah kok kamu terkadang dalam dakwah caci maki, kamu nggak lebih baik daripada Musa dan Harun, yang kamu dakwai juga tidak seburuk Fir'aun. Hanya gara-gara beda pandangan politik, Pak Jokowi itu seolah-olah Masya Allah kayak hewan hinanya. Ajaran Islam mana, berdasarkan riwayat mana Nabi dakwah caci maki seperti itu? Yang dakwah caci maki tidak lebih mulia daripada Musa dan Harun, yang didakwai Pak Jokowi semisal. Contoh ini contoh. Saya bukan pendukung Pak Jokowi, saya juga nggak pernah dapat apa-apa dari Pak Jokowi. Semisal dia Muslim loh, sholat, haji, lah kok dakwah kepadanya tidak dengan bahasa yang lembut. Ini ajaran dakwah dari mana kamu mengambilnya? Musa, Harun mulia, lebih mulia daripada juru dakwah sekarang. Yang didakwai Fir'aun, bejat, ngaku Tuhan, kafir. Yang didakwai Fir'aun itu Allah berpesan dalam Quran, itu ayatnya, fakula, Musa Harun, fakula lahu, kamu nanti kalau jumpa Fir'aun dengan ucapan yang lembut, qaulan layyina, jangan dengan caci maki, dengan sumpah serapah nama semua penghuni kebun binatang kamu sebut semuanya. Naudzubillahi min, karena yang kamu dakwai tidak lebih hina daripada Fir'aun kok. Saudara muslimmu sendiri. Dakwamu itu mengikuti siapa gitu loh. Ya, makanya Habib Jindan, Habib Mundir itu pernah menyampaikan dalam ceramahnya, kalau ada pendakwah yang suka caci maki, sumpah serapah lalu ngaku muridnya Habib Umar Al-Hafidh, itu dari mana? Yang membersamai mulazamah Habib Umar puluhan tahun gak pernah dari lesannya mengucapkan kata-kata kotor. Terus dia ngaku saya pengikutnya, saya muridnya. Bohong itu. Waktu itu ada Habib yang dakwanya caci makin. Habib Jindan, Allah yarham Habib Mundir, dan dia ngaku pengikut serta muridnya Habib Umar. Gak perlu banyak omong ngaku muridnya Habib Umar, tapi buktikan cara dakwahmu seperti apa. Habib Umar gak pernah dakwah caci maki, karena memang cara dakwahnya benar-benar mengikuti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kamu juru dakwah tidak lebih mulia daripada Musa dan Harun, yang kamu dakwai tidak lebih hina daripada Fir'aun. Pada Fir'aun saja Allah berpesan, faqula lahu qaulan layyina. Paham ya? Jangan caci maki. Kalau ada pendakwah yang seperti itu, tinggalkan saja. Ngotor-ngotorin hati. Kita berguru pada orang yang sudah sangat santun. Dalam berdakwah saja hati kita masih kotor kok. Apalagi dakwahnya tokbar takbir, entah itu mengikuti dakwah siapa, Allah alam. Tinggalkan saja ya. Ini Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, bab tentang bagaimana Islam itu sungguh mengajarkan pada umatnya untuk menjaga hubungan baiknya dengan siapapun, bahkan kepada mereka yang ahli bid'ah, ahli maksiat, kita tetap harus menjaga hubungan baik dengan mereka. Kita benci, boleh benci kemaksiatannya, jangan benci orangnya. Ya, kalau kita benci orangnya, lalu kita cela dia, kita omong-omongkan dia, tidak akan mati-mati kita sebelum kita melakukan
Bahkan ada beberapa pesantren yang memulangkan santrinya, ada yang 50%, entah dan nggak COVID lah ya. Mari kita bacakan Fatihah untuk semua saudara-saudari kita, kaum muslimin muslimat, terkhusus jamaah kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan, Allah ganti kesembuhan penyakitnya dengan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Amin Allah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة. Ya Allah, mampukan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang ahli istiqomah. Ya Allah, mampukan kami dan semua orang-orang tercinta terkasih kami menjadi hamba-hamba-Mu yang ahli istiqomah. Saat menghadap-Mu anugerahkan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Wasi'alina rizqana ya Allah, wa'atif alina khalqa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad